नमस्कार ओडिशा। तो चलतु जानिबा आजिर 20टी बड़ मुख्य खबर। सुभद्रा योजना, राशन कार्ड, सीएम किसान आवास योजना, पीएम किसान, श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड भत्ता एमती अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेतिपय वीडियो को लाइक करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जा द्वारा जेबे भी जे कोनसे ओडिशा देश विदेश प्रति खबर सर्वप्रथम जानि पारिबे आम चैनल माध्यम रे। तो चलतु आउ डेरी न करी आजिर खबर उपर नजर पकेबा। प्रथम खबर नंबर 1 औषध दुकान आगरे लागिबो रेड चार्ट कहीं जानतु। राज्य सरकार एक निष्पत्ति नैचंते एणिकी राज्यर सब औषध दुकान आगरे रेड चार्ट लागिबो बोली सरकार को पक्षरु कहा जायछि। एपरिके राज्य पय गोटे मेडिसिन दर रहिबो। केंद्र सरकार 39 टी मेडिसिन रो दर धार्य करबा पर राज्य सरकार को पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि। केंद्र रसायन मंत्रालय पक्षरु जारी होइतबा तालिका सब औषध दुकान रे लगाजिबो। रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग भली 39 टी औषध रो दर धार्य होइछि बोली खबर मिलिछि। आजिर खबर नंबर 2 केन्दुपत्र तोलाळी बड़ खुशी खबर। एतिक प्रतिशत बोनस देवे राज्य सरकार। केन्दुपत्र तोलाळी, बंदाळी और सीजनल स्टाम्प बड़ खुशी खबर। बोनस और प्रोत्साहन राशि प्रदान को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। केन्दुपत्र मूल्य रे केजी पिछा 10 पैसा, फल पिछा 20 पैसा वृद्धि। एथि राज्य सरकार 10.78 कोटी टंका खर्च वहन करेंगे। केन्दुपत्र तोलाळी 25% बोनस, बंदाळी और सीजनल स्टाम्प 5% प्रोत्साहन राशि दिया। एथि राज्य सरकार 64 कोटी टंका वहन करेंगे। राज्य सरकार समुदाय 74.78 कोटी टंका खर्च करेंगे बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 3 एही छात्र छात्री को मिलिबो केजीरु पीजी मागणा शिक्षा जारी हैला योग्यता शर्त। केजीरु पीजी मागणा पाठपढ़ा प्रसंग उपर छात्र छात्री नुआ योग्यता शर्त जारी करा जायछि। सूचना अनुसार श्रेणी गृह रे 75% उपस्थान बाध्यतामूलक रहिछि। सर्वनिम्न उपस्थान 65% रो कम हेले एही सुविधा मिलिबोनी। एहा सह साम्स रे योग्य शिक्षानुष्ठान रे नाम लेखाइबा आवश्यक। योग्यता पूर्ण कले एही योजनार लाभ मिलिबो बोली कहा जायछि बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 4 इथानल मिश्रित पेट्रोल पसंद नुहे तो अधिक टंका दियो। इथानल मिश्रित पेट्रोल E20 को नहीं चलिथिबा विवाद और आशंका उपरे केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी बड़ बयान दैछन्ते। एक साक्षात्कार रे से स्पष्ट करिसन्ते जे जो माने गाड़ी रे इथानल मिश्रित पेट्रोल व्यवहार करबा को चाहुनांते से माने 100% शुद्ध पेट्रोल किनि पारिबे। हेले एथि पय से मानको अधिक टंका खर्च करबा को पड़िबो। एहा सो E20 इंधन जोगु गाड़ी रो इंजन खराब होउतबा दाबी से संपूर्ण प्रत्याख्यान करिसन्ते। यह सरकार और तांको विरोध में चलता एक राजनैतिक उद्देश्य प्रणोदित अपप्रचार बोली गडकरी कहिसन्ते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर नंबर 5 एसओपी घोषणा कले उच्च शिक्षा मंत्री। केजीरु पीजी मागणा शिक्षा व्यवस्था को नहीं केजीरु पीजी मागणा शिक्षा व्यवस्था को नहीं एसओपी घोषणा करिसन्ते उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सोज मंगलवार एक प्रेसमिट जरिया से एने सूचना दैछन्ते। से कहिसन्ते एही योजनार सफल कार्यकारिता पय सरकार स्वतंत्र एसओपी जारी करिसन्ते। आर्थिक अनगसर जेपरि उच्च शिक्षार वंचित न हेबे सेति प्रति गुरुत्व दिया जायछि। गुणात्मक शिक्षा समस्त को पाखरे पहुंचाइबा सरकार को मुख्य लक्ष्य। तेबे केजीरु पीजी मागणा शिक्षा व्यवस्था रे प्रोफेशनल कोर्स को बाद दिया जायछि। मंत्री आहुरी मध्ये कहिसन्ते ए वर्ष रीएडमिशन साम्स माध्यम रे हेबो। जो पिला एडमिशन बेले टंका दैछन्ते फेरस्त पाइबे। कोनोसी शिक्षानुष्ठान मन इच्छा फीस वृद्धि करि पारिबेनी। सूचना योग्य नुआ एसओपी रे केजीरु पीजी मागणा शिक्षा व्यवस्था थिबा शर्तावली गुडी को उल्लेख करा जायछि। केउ माने एही सुविधा पाइबे, किपरि आवेदन करिवे एवं केउ संस्था एହାର कार्यकारिता उपरे नजर रखिबो से सब संपर्क स्पष्ट निर्देश दिया जायछि बोले खबर मिली। आज परवर्ती खबर एही दिन मिलिबो सुभद्रा पंचम किस्ती। नुआ हिताधिकारी पाइबे एककालीन। आसंता राखी पूर्णिमा रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती प्रदान करिवे राज्य सरकार। एहाको सुचारू रूपे सम्मान करिवा पय शुक्रवार लोकसभा भवन रे उपमुख्यमंत्री प्रदीप परिडाଙ୍କ अध्यक्षतार एक उच्च स्तर प्रस्तुति समीक्षा बैठक अनुष्ठित होई जायछि। जुलाई 25 मध्ये फील्ड इनक्वारी बा क्षेत्र स्तर जांच शेष करबा उपमुख्यमंत्री निर्देश दैछन्ते। आगामी राखी पूर्णिमा रे प्राय 1 कोटी उर्ध्व हिताधिकारी को सुभद्रा किस्ती प्रदान करा जिवो बोली से सूचना दैछन्ते। जो माने प्रथम कोनसे किस्ती पाई नथिबे तबे से माने एककालीन 5टी किस्तीर पैसा पाई पारिबे बोली उपमुख्यमंत्री कहिसन्ते बोली खबर मिली। आज परवर्ती खबर पुलिस रे 33,000 पदवी खाली बड़ सूचना देले डीजीपी। ओडिशा पुलिस रे 33,000 पदवी खाली रहिছে। एने डीजीपी वाईबी खुरानिया सूचना दैछन्ते। से कहिसन्ते जनसंख्या अनुसार पुलिस विभाग रे मानव संबल कम अछि। अन्य राज्य तुलना रे हमर मानव संबल कम रहिছে। मुख्यमंत्री या भितरे 17,000 नया पदवी सृष्टि करिसन्ते। पूर्व 16,000 वैकेंसी को मिसाई 33,000 पदवी खाली पड़ी। समस्त खाली थिबा पदवी खूब शीघ्र पूर्ण होबो बोली आशावादी बोली खबर मिली। परवर्ती खबर ओडिशा और झारखंड पय केंद्रर बड़ घोषणा। 3,907 कोटी टंका व्यय बराद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अनुष्ठित अर्थनैतिक व्यापार संक्रांत कैबिनेट बैठक रे ओडिशार पारादीप हरिदासपुर रेलपथर दोहरीकरण और झारखंड राज्य खड़ सोहान डांगुआ पसी रोड रे चतुर्थ लाइन प्रस्ताव को अनुमोदन करा जायछि। 145 किमी विशिष्ट एही दुई रेल प्रकल्पर मोट अटकल होउछि
ହଉଛି 3907 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2023-31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ଭେଟି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ ହଟାଇଲେ ସର୍ତ୍ତ। ଚାଷୀକୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବେଳେ ବଡ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 50,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ। କୃଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ ନେଇ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଫୁଲେ ଋଣ ଛାଡ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ସୀମାକୁ ସରକାର ବଢାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଷଣ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଏବେ ତାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ ସହ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଷଣ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ 2026-27 ମସିହାର ଫସଲ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ କାରଣରୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜୀବ ଭବନ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଏମିତି ଦିଶିବ ନୂଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ରାଜୀବ ଭବନ ପାଖରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏହି ନୂଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଭବନ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଭାଗ ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ରହିବ। ଲୋକସେବା ଭବନର ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ଭବନ। 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 10 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡୁଛନ୍ତି ପିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବେଶୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହ୍ରାସ ସହ ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢାଇବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାର ପରିମାଣ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢି ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫରମେସନ ଅନ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ବା ୟୁଡାଇସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର ବଢିଛି। ସାମନାକୁ ଆସିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ପୁଣି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କମୁଛି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର 9.1% ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ 2024-25 ରେ ଥିଲା 9.8%, ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ହାର 10% ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇନଫରମେସନ ଅନ୍ ସ୍କୁଲ ଏଜୁକେସନ ବା ୟୁଡାଇସ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଶନିବାର ବିଶାଖାପାଟଣା ଡକୱାଡ଼ାରେ ପ୍ରାୟ 75% ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରାଜନାଥ ଅଭିଭାଷଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତମାଳାର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସ୍ଥିରତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 20,14,000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ ଗୋପାଳନ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3,13 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିଠା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରାଥମିକତା କହିଛନ୍ତି ସିଓ। ଭୁଲରେ କାହାର ନାଁ କଟିଥିଲେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଓକୁ କଲ୍ କରି ଅଥବା ୱେବସାଇଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିହେବ। ନାଁ ନଥିଲେ ଫର୍ମ 6 ଅନୁଷ୍କର 4 ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଓ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଓ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର 1200 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ବିଜେପି ଶାସିତ ଏହି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, ଆଉ 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଖବର ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଏଣିକି 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଥୟ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆସାମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମଲ ବରୁଆ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇ
ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ମହିଳାକୁ ବଡ ଉପହାର 22 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2500 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 2026-27 ବର୍ଷରେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5110 କୋଟି ବଜେଟ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଠୋର ହେଲେ ସରକାର ଫିଟନେସ ବୀମା ପରମିଟ ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନକୁ ନେଇ କଡା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିର ଫିଟନେସ ବୈଧ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା ପିୟୁସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବିନା ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡି ଜବତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଉଭୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜିକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି? ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ସେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଖବରର ସତ୍ୟତା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ, ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ଶେଖ ହାସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଏକ ବଡ ଏବଂ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲିଗର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାସିତ ନେତାମାନେ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ମାରି ଦିଆଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। 78 ବର୍ଷୀୟା ଶେଖ ହାସିନା ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଦେଶ ଛାଡି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ସେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶେଖ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ହାସିନାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ 13ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡକ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 4600 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡକ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡକ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକୁ ସଡକ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଦୁର୍ଗମତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେହିପରି ସେତୁ ବନ୍ଧନ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର 3167 ପୁରୁଣା ସେତୁର ମରାମତି ଓ ସୁଦୃଢୀକରଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେତୁ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର 1956 ମସିହାର ପୁରୁଣା ସମବାୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଧୁନିକ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଡକ ସଂଯୋଗ ଓ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମାଖୋରି ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ମିଳିବ ଅଧିକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଜିଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ତାରିଖର 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ ଜମାଖୋରି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ, ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ଟିକେଟ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି 2024 ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ
ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭତ୍ତା ପାଇଁ କଠୋର ହେଲା ନିୟମ, ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ଜରୁରୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ହିତାଧିକାରୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହଜରେ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ରାଜ୍ୟରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଧାର ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେନସନ ମିଳିବାରେ ବଡ଼ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧ, ଅସହାୟ ଓ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସହଜରେ ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରମୁହାଁ ପିଆଜ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଢ଼ିଲା 1500 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଆଜ ଦରରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1500ରୁ 1600 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 3000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଚିନିର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନିର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 4500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି 200 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚାଉଳ ଦରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଡାଲି, ସୁଜି, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏହି ମାସରେ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା। ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ କିମ୍ବା ମେ ମାସ ଆଡ଼କୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ସଚିବ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସଚିବଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ୱରୂପ ଆର୍ଡିସି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଏକ ରୁଟିନ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ଆପ୍ରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର। ଅର୍ଡର କଲେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ। ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା କମିବ। ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ କିଛି ମିନିଟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୁବ କମ ଦିନରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ କିରାଣା ସାମଗ୍ରୀ ପରେ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଚାଲିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍। ଘୋଷଣା ହେଲା ନୂଆ ରୁଟ୍। ଭାରତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକରେ ଦୌଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶନିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଆମେ ସୁରତ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ରୁଟ୍ରେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ସେକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏହାପରେ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବୁ। ଭାପିରୁ ସୁରତ, ତାପରେ ଭାପିରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ଥାନେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ମୁମ୍ବାଇ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ଫର୍ମ 6ରେ ହେଲା ଅଦଳ ବଦଳ। ଏବେ ଦେବାକୁ ହେବ ଏସବୁ ସୂଚନା। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ରିଭିଜନ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ବା ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନୂଆ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ 6ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ସେକ୍ସନ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଗାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଫର୍ମ 6 ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି 18 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାରତ ନାଗରିକତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ କଟି ଯାଇଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ପୁନଃ ଆବେଦନ କରନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 10ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ପ୍ରାୟ 5.58 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚାରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି 75ଟି ସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍ଥାର ଜଳ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଭଲ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 5 ବର୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4,224 କୋଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 57 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 4,224 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ SSEPD ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 4,62 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନିଶାମୁକ୍ତ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟର 50ଟି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କରାଯିବା ସହିତ ମାରାଥନ, ଆଖାଥନ ଓ ସାଇକେଲ ରାଲି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ସଚେତନତା ପାଇଁ 1,65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏପରିକି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ବ୍ଲକରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ କମିଟି ବୈଠକ ହେବା ସହିତ 300ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଶାମୁକ୍ତ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ବାହାରିବ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 50 ନିଶାମୁକ୍ତ ମିତ୍ର ଗଠନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର, 50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମିଳିବ ଲାଭ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସହଜ କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ କେବଳ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 10ରୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଏହା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମାର୍କର ଏକ ସୀମା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସ୍ନାତକ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର 80% କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରୁ 80, 85 ଏବଂ 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପିଏମ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନା ସିଂହଦେଓ ଆଜି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଧାର, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଲଭ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନା ସିଂହଦେଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ଯଥା PMAY ଯୋଜନା ସହ ସଂଯୋଜନ କରାଯିବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ରହିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଏମ ଆବାସ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୌର ଶକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ସହ ପିଏମ ସୂର୍ଯ୍ୟଘରକୁ ସଂଯୋଜନ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁଲଭ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନା ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢିଲା ମଦୁଆଙ୍କ ଟେନସନ, କିପରି ପାଇବେ ମଦ। ବଢିଲା ମଦୁଆଙ୍କ ଚିନ୍ତା, କାରଣ ପକେଟ ଉପରେ ହେବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଏବେ ଆଉ କେତେ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ମଦ ପିଇବେ, କାରଣ ମଦ ବୋତଲ ରେଟ୍ ବଢାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତି ବୋତଲରେ ମଦର ମୂଲ୍ୟ 10ରୁ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଚେନ୍ନାଇର ସଚିବାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ ନିଗମ ଟାସ୍ମାର୍କର ବଡ଼ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କେ ଭିଗ୍ନେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଶେଷ ଠାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ
ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବୋତଲ ମଦ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାନକ ଏବଂ ମିଡିୟମ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲ 10 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରିମିୟମ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମଦ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବୋତଲ 30 ରୁ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେହିପରି ବିୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ବୋତଲ 10 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଜମି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା 2200 ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ଗୋଦାବରିଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ 2200 ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଛି ସେହି ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଜମି ଚିହ୍ନଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏହାର ତଦାରଖ କରିବେ। ଏଥିସହ ସାପ୍ତାହିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 2200 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି 2020 ଓ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର 2009ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଭାତୀ କହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ 3,17,967 ଜଣ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 82,036 ଜଣଙ୍କର ଡିବିଡି ଆକ୍ଟିଭ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। 28,611 ଜଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଇ-କେୱାଇସି ହୋଇନି। ଜୁଲାଇ 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରି ସରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ ମୂଳକ ଯୋଜନା। ଏହା 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2024ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ 20% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବ ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜ ଜଳପଥର ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ 20% ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଆବାସ ଆରାଗଚି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ। ଇରାନ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଆରାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଇରାନ। ଆରାଗଚି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ଜଳପଥରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦିଏ ତାକୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଇରାନ ସର୍ବଦା ହରମୁଜ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆରାଗଚି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 20% ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି 20% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ନିଜର ଯୋଜନା ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ ଆମେରିକାକୁ ଏବେଠାରୁ ହରମୁଜ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ କୁହାଯିବ କିନ୍ତୁ ନିରପେକ୍ଷତା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ଥିର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ 20% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିଲା ଆଜିର 20ଟି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।